Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JS Creation. JS Creation रे ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। गुड इवनिंग पिलामाने आज आमे जो नुआ संस्कृत बही आसी षष्ठ श्रेणी संस्कृत कलिका तार एटा प्रथम भाग जोटा कि षष्ठ श्रेणी पिला रही। तो ये बही रे तुम कौन विषय वस्तु रही आस देखा। तो देख पाठानुक्रमणिका तो जो कंटेंट कौन रही प्रथम पाठ देइछि वर्ण परिचय, द्वितीय पाठ देइछि मात्रा परिचय, तृतीय पाठ मात्रा योगः, चतुर्थ रे कौन देइछि संयुक्त अक्षराणि, पंचम पाठ लिंग परिचय, षष्ठ पाठ वचन परिचय, सप्तम पाठ सर्वनामानि, अष्टम पाठ जुष्मद् अस्मत् शब्द प्रयोगः, नवम पाठ रे संख्या गणना, दशम पाठ पूरणवाचक शब्दाः, एकादश पाठ वासरः, द्वादश पाठ समयः, त्रयोदश पाठ सुरावयम् धीरावयम्। सेहीपरि चतुर्दश पाठ रे कौन देइछि अतिथि देवो भव, पंचदश पाठ रे बुद्धि सर्वार्थ साधिका, षोडश पाठ ये जानाति स पंडितः, सप्तदश पाठ सुभाषितानि, अष्टादश पाठ माधवस्य प्रिय अंगम, नवदश पाठ स एव महान् चित्रकारः एवं विंश पाठ परोपकार। तो तुम एतिकी विषय वस्तु विषय रही षष्ठ श्रेणी पाई। तो आज आम जो प्रथम पाठ रही वर्ण परिचय, ठीक अच्छे, वर्ण परिचय विषय रे आज आम टिके पढ़ा, ठीक अच्छे पिला माने। तो चलो, तो ये तुम देख वंदना दीटा देइछि, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना। तो जिते भी तुम पढ़ुच ये वंदना दीटा पढ़ तापर पाठ स्टार्ट कर, ठीक अच्छे। देख वर्ण परिचय प्रथम पाठ कौन देइछि वर्ण परिचय। वर्ण कहले आम जानिचे ओ आ हसी दीर्घ क ख ये सब वर्ण। तो आम से गुड़ा ओडिया रे पढ़ी थिले, तो एबे ता संस्कृत रे पढ़िबा, संस्कृत रे केमिति लेखा जाए से विषय रे देखिबा। तो देखि पारुथबो तुम माने एठी लेखा हिची स्वर वर्णाः, वर्ण परिचय स्वर वर्णाः। तो आमर किए किए स्वर वर्ण रही, तो ये जो स्वर वर्ण रही किए किए ओ आ ई उ ऊ रु रु लु, यही वर्ण गुड़िक ये दि जाइए, बड़ बड़ अक्षर लिखाई देखि पार्थुबो पिला माने। तो ये ओ वर्ण रे गोटे शब्द देइछि कौन अधरः, कौन देइछि अधरः। देखा जाउछि अधरः, अधरः माने तुम माने कौन जानिछ ओठ, आमे सब जानिछे अधरः माने ओठ। सेही परि आरे कौन देइछि आरे देइछि आपणः, आपणः माने कौन दुकान। तुम देखि पार्थुबो तुम माने सब दुकान को जाओ नुह कि। तापर देखिबा ई हसे देइछि इनः, इनः माने इन माने कौन रे सूर्य, सूर्य सब सकाळे देखुथबो नुह कि। एबे तो खरा दिन सूर्य तो उत्ताप बहुत। तापरे दीर्घई, दीर्घई रे एठी देख ईश्व कि एटा देखिछ कहिलो ईश्व, ईश्व कहले कौन जानछो कि रे ईश्व कहले ये जो लंगर नुह कि से लंगर ये जो बाड़ीटा ये बाड़ीटा को ईश्व ही कहा जाए, ठीक अच्छे। एबे तो नहीं आगु सब बिल हर कर जाऊला, एबे तो सब ट्रैक्टर रे हर करूचंती, ठीक अच्छे पिला माने। तो दीर्घईटा मोर कौन आसिला ईसह, बुझेला। एबे देखिबा हर्षौ, हर्षौ रे कौन अछि उटज रे उटज,
ଉଟଜ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି ନୁହଁ କି? ଉଟଜ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଷଣମ୍। ଉଷଣମ୍ କହିଲେ ଅଦା। ଉଷଣମ୍ କହିଲେ ଅଦା। ଋକାରେ କଣ ଆସିଲା? ଋଷଭ। ଷଭ କହିଲେ କଣ? ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ସବୁ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଋଷଭ ମାନେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଋରେ କିଛି ନାହିଁ, ଋରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏ ଐ ଓ ଔ ଆସିଲା। ଏରେ ଏଣଃ। ଏଣଃ କହିଲେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କହିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଛୁଆ? ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଏଇଟା କୋଉ ଛୁଆ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଐ। ଐରେ ଏଡକଃ। ଏଡକ କହିଲେ ମେଣ୍ଢା। ଏଡକ କହିଲେ କଣ? ମେଣ୍ଢା। ତାପରେ ଓ। ଓରେ କଣ ଆସିଲା? ଓକଣଃ। ଓକଣଃ କହିଲେ କଣ? ଉକୁଣି। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଅଛି? ଓକଣ କହିଲେ ଉକୁଣି। ଉକୁଣି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଔଷଧ। ଓରେ ଆସିଗଲା ତବେ କଣ? ଔଷଧ। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଗଲା ଅ ରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇଛି? ବିଶେଷ ସୂଚନା। ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣାଃ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଭେଦେନ ତ୍ରିବିଧ। ହଁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା 3 ପ୍ରକାର, ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ ଆଉ ପ୍ଲୁତ। ଠିକ ଅଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତରେ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ କିଏ କିଏ? ନା ଅ ଇ ଉ ରୁ ଋ। ଏସବୁ ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ ଔ। ଏଗୁଡକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏତେବ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ୱରେଭ୍ୟ ଏ ଐ ଓ ଔ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷରାଣି ଭବନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ଏଇ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ନା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନମ୍ ପୂରୟନ୍ତୁ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ। ଓ ଆ ସେଇ ଗୋଟେ ଡେସ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ରାଜତେ ଇତି ସ୍ୱରାଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି କ। ଆମେ କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଷ୍ଟରେ ଓ ଆସୁଛି। କ ହନତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ସମାନ କ। ସେହିପରି ଖ ହନତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଖ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା। ଏଇଠି 4ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। କରେ କଣ? କମଠ ହ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। କମଠ ମାନେ କଣ? କମଠ ମାନେ କଣ? କଇଁଚ। ଖଗଃ। ଖଗଃ କହିଲେ ପକ୍ଷୀଟା ଚଢ଼େଇ। ଗଲଃ। ଗଲଃ କହିଲେ କଣ? ବେକ। ଠିକ ଅଛି, ଗଳା। ତାପରେ ଘଟଃ। ଆମେ ସବୁ ଘଟ ଦେଖିଛେ ନୁହଁ କି? ଘଟ ଜାଣିଥିବ, ପୂଜା ହେଲେ ଆମର ଘଟ ବସେ। ଏବେ ଉଁ ଚ ଛ ଆଉ ଜର ଦେଖିବା 4ଟା। ଉଁରେ ଦେଇଛି କଣ? କଙ୍କଣମ୍। କଙ୍କଣମ୍ କହିଲେ କଣ ରେ? ଆମେ ଯୋଉ ହାତରେ ପିନ୍ଧୁ କଙ୍କଣ। ଠିକ ଅଛି। ଚଷକଃ। ଚଷକ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଗିଲାସ। ଛଗଃ। ଛଗଃ ମାନେ କଣ? ଏଟା କଣ ରେ? ଛଗଟା ଛେଳି। ଠିକ ଅଛି। ଜଲମ୍। ଜଲମ୍ କହିଲେ ଜାଣିଛ, ଜଳ। ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ। ତ ଝରେ ଝସ। ଆରେ ଝସ। ଝସ କହିଲେ କଣ? ମାଛ ରେ ମାଛ। ଝସ। ଖଞ୍ଜନ। ଖଞ୍ଜନଃ। ଖଞ୍ଜନଃ କହିଲେ କଜଳପାତି। ଖଞ୍ଜନଃ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଟଙ୍କମ୍। ଟଙ୍କମ୍। ଟଙ୍କମ୍ କହିଲେ କୋଦାଢ଼ିରେ ଟଙ୍କମ୍। ସେମିତି ଠରେ କଣ ଆସିଲା? ମଠଃ। ମଠଃ କହିଲେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ମଠରେ ରୁହନ୍ତି, ମଠଃ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ ଆଉ ତ। ଡରେ ଡମରୁ। ଡମରୁ କିଏ ଧରିଥାନ୍ତି?
କହିଲ ଡମରୁ କିଏ ଧରନ୍ତି? ଶିବ। ଶିବ ଡମରୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ତମେ ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଢରେ ଢଲ। ଢଲ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଢଲ ନୁହଁ କି? ଚରଣ କହିଲେ ପାଦ। ତପନଃ। ତପନଃ କହିଲେ କ'ଣ? ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତପନଃ, ତ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଥ। ଥରେ କ'ଣ? ପଥଃ। ପଥଃ କହିଲେ ରାସ୍ତା ବା ମାର୍ଗ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଦଶନଃ। ଦଶନଃ କହିଲେ କ'ଣ? ଦାନ୍ତ। ଧନମ୍। ଧନମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ନୁହଁ କିରେ? ଧନମ୍ କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା। ନଗଃ। ନଗ କହିଲେ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯୋଉ, ତାକୁ ନଗଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଗଲା ପ ଫ ବ ଭ। ପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପଦକମ୍। ପରେ ଫଲମ୍। ପରେ ପୋକଃ। ଘରେ ଭଟଃ। ଭଟ କହିଲେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବଳବିଲ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଭଟଃ। ମ। ମରେ କ'ଣ? ମକରଃ। ମକର କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର। ତାପରେ ଇୟରେ ଜବହ ଯୋଉ ଜ ଜାଣିଥିବ, ଜବହ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ରରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା? ରଥଃ। ତାପରେ ଲତା। ଳରେ ଲତା। ତାପରେ ବଦାନମ୍। ୱ। ଆକୁ ଆମେ ୱ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ। ବଦାନମ୍। ବଦାନମ୍ କହିଲେ ମୁହଁ। ତାପରେ ଶାସକଃ। ତାଲବେଶ। ଆମର 3ଟା ଯୋଉ ସ ଅଛି, ତାଲବେଶରେ ଶାସକଃ। ଶାସକ କହିଲେ କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ମୂର୍ଧନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଷଟ୍ପଦ। ଷଟ୍ପଦ କହିଲେ କ'ଣ? ମହୁମାଛି, ଯାହାର 6ଟା ପାଦ ଥାଏ। ଦନ୍ତସ୍ୱରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଶରଟଃ। ଶରଟଃ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଡୁଅ। ଠିକ ଅଛି। ହରେ ଆସିଗଲା ହୟ। ହୟ କହିଲେ ଘୋଡ଼ା। ଠିକ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା। ଘୋଡ଼ାରେ କିଏ କିଏ ବସିଛ? କମେଣ୍ଟ କର। ଘୋଡ଼ାରେ କିଏ କିଏ ବସିଛ? ଅଂ। ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଅନୁଷ୍କାର, ଅଂ। ଅଂଶଃ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯେ କାନ୍ଧ। କାନ୍ଧ। ଅଂଶଃ। ତାପରେ ଅବିସର୍ଗ। ମାଧବଃ। ବିଷ୍ଣୁ। ମାଧବ, ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାଧବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା? ରକ୍ଷକଃ। ରକ୍ଷକ ପୋଲିସ, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। କ୍ଷୀର ଆସିଗଲା ରକ୍ଷକଃ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି? ତ୍ର ପତ୍ରମ୍। ତ୍ରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପତ୍ରମ୍। ଜ୍ଞରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଥିବ, ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ହୁଏ, ଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞମ୍। ତାଲବେଶରେ ଶ୍ର। ଶ୍ରବଣମ୍, ଶୁଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ରବଣମ୍। ଆମେ କାନରେ ଶୁଣିଥାଉ, ଶ୍ରବଣମ୍। ତ ତମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ସ୍ୱରାହା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସମାନ ଅକ୍ଷରାଣି, ସମାନ ଅକ୍ଷର। ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷରାଣି, ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର। ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଅକ୍ଷର, ଏଇ 4ଟା ଦେଇଛି ତମର ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ଏ, ଐ, ଓ କୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କହିଥାଉ। ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କେଉଁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସମାନ ଅକ୍ଷର କୋଉଗୁଡ଼ା। ସମାନ ଅକ୍ଷର କୋଉଗୁଡ଼ା? ସମାନ ଅକ୍ଷର ଆମର କିଏ କିଏ ଯିବ? ଓ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷୌ, ଦୀର୍ଘୌ, ରୁ, ରୁ, ଋ। ଏସବୁ ଯାଉଛି ସମାନ ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର। କ'ଣ ଦେଖିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନାନି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି? ବର୍ଗ୍ୟାଃ, ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ୍ପର୍ଶାଃ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥା, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱରା, ଉଷ୍ମ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅୟଜ୍ଞବାହ, ଏସବୁ ରହିଛି ବିସର୍ଗ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବା, କାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ବର୍ଗୀୟରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? ଯୋଉ ବର୍ଗ ଆମର ରହିନି କି, କ ଚ ଟ ତ ପ, ସବୁ ଜାଣିଥିବ। କ ଚ ଟ ତ ପ, 5ଟା ବର୍ଗ। ଏଇ 5ଟା ବର୍ଗକୁ କ ଚ ଟ
ଟ ତ ପ କଚଟ ତପ। ସେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖଚଟ ଥପ ଗଜଟ ଧବ ଘଜଡ଼ ଧବ ମୟ ନମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଚଟ ତପ କ ବର୍ଗରେ 5ଟା ବର୍ଗ ଦେଇଛି। କରେ କେତେଟା ଦେଇଛି? 5ଟା। କ ବର୍ଗ କହିଲେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଚ ବର୍ଗ କହିଲେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ଟ ବର୍ଗ କହିଲେ ଟର ଯେଉଁ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ତ ବର୍ଗ କହିଲେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ପ ବର୍ଗ କହିଲେ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତମର ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଧର ସେ ଦେଇଛି ଏପଟେ କ ବର୍ଗ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ନା ଦେଇଥିବ ଧର ପ ଟ ମ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ ଟ ମ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ ଅଛି। ତ କ କୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? କ ବର୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି। କ ବର୍ଗରେ କିଏ ଅଛି? ଗ ଅଛି ନା। ତ କ କୁ ଗ କୁ ଟାଣିବ। ଏହିପରି ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଇଥିବ। ତ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ କୋଉ ବର୍ଗରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ। ଅନ୍ତସ୍ଥ କିଏ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଉଛି 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା ୟ ର ଲ ବ ଏଇ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେବେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର 3ଟା ସ ଆଉ ହ କୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡ଼ା ଆଉ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡ଼ା। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଅୟଗବାହ। ଅନୁଷ୍କାର ବିସର୍ଗକୁ ଆମେ ଅୟଗବାହ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଅୟଗବାହ ଅନୁସ୍ୱରା ବିସର୍ଗ। ଏଇ ଅଂ ଆଉ ବିସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତମର ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆମେ କରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ୟଜୟତୁ। ୟଜୟତୁ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯୋଗ କର। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବ କେତେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ ୟାକୁ କୋଉଟା କ'ଣ ଆମେ ଯେଗା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଏବେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦଶନହ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଦାନ୍ତ। ଦଶନହ କହିଲେ ଦାନ୍ତ। ଇନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଟଙ୍କମ କହିଲେ କୁରାଢ଼ୀ। ଶଶକ କହିଲେ କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିଛ। ଶଶକ କହିଲେ ଠେକୁଆରେ। ଶଶକ କହିଲେ କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ତ ଶଶକ କହିଲେ କ'ଣ? ଠେକୁଆଟା ହବ ଶଶକ, ଠେକୁଆ। ତାପରେ ହୟ। ହୟ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଘୋଡ଼ା। କମଠ କହିଲେ କଇଁଚ। ପଦକମ। ପଦକମ କହିଲେ ପଦକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ରହିଲା ରଥ ଅଧର। ରଥ କହିଲେ ଏଇଟା ରଥଟା, ଅଧର ଏଠି ଅଛି ଅଧର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ପଶ୍ୟତୁ ବଦତୁ। ଦେଖ ଆଉ କୁହ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଟା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଇ ନହ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏଟା ହୟଃ, ଅଧରଃ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ରେ? ଦଶନଃ, ପଦକମ୍, ରଥ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କମ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ରେ? କହିଲ ଦେଖି ଏଇଟା କ'ଣ? କମଠରେ। ଏଇଟା କମଠଃ। ତାପରେ ଶଶକଃ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପାଠର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯେଉଁଠିକି PDF ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି।
Thank you.